Good morning, dear students. Welcome back to our first chapter, A Lantern as Big as a House. We have finished the chapter already. I think you have gone through the comprehension section and all, right? We need to finish that grammar section also. So, we shall discuss the grammar section today. Okay? We shall start. So, we shall discuss the grammar section. Take page number 6. At first, I am going to read that section. Please listen carefully. Take page number 6. Grammar. Read these sentences. Patya wanted to make a big lantern. Lanterns of various colors began twinkling in homes. The rising sun bathed everything in its soft light. The underlined words are finite verbs and the words in color are non-finite verbs. A finite verb is usually the main verb in a sentence. It agrees with the subject of the sentence and changes its form with tense, number, and person. I, they drew. He, she draws. I, he, she, they drew. A non-finite verb cannot be the only or main verb in a sentence. It does not depend on the subject and does not change its form with tense, number, or person. I, they like to draw. He, she likes to draw. Next, you can see a table. I'm going to read that section also. Listen. This table shows 3 types of non-finite verbs. In the first column, you can see infinitives, and in the second column, you can see participles, and in the third column, you can see gerunds. Infinitives. Infinitives used to express actions. To plus verb. Example, I like to study in the morning. Next column, participles. Participles used to show tense and also as verbal adjectives. Verb plus ing, ed, en. Example, I eat a boiled egg every day. Next column, gerunds. Gerunds used as verbal nouns. Verb plus ing. Example, swimming is good exercise. So in this section, you have seen this section discussing about 2 types of verbs, that are finite verbs and non-finite verbs. The underlined words, you have seen some examples. I have read that sentences, and you have seen that the underlined words are finite verbs and the words in color are non-finite verbs. A finite verb is usually the main verb in a sentence. It agrees with the subject of the sentence and changes its form with the tense, number, and person. Just above the box, you can see 3 examples. First one is Patya wanted to make a big lantern. See the first sentence. Here it's already mentioned that a finite verb is usually the main verb in a sentence. So, consider the first sentence. Which is the main verb of that sentence? We can say wanted is the main verb of that sentence. And there is another word and it is highlighted in blue. You can see, right? So, we can see the underlined words are finite verbs and the words in color are non-finite verbs.
Which is the underlined word there? Wanted is the underlined word there, and to make is the words in color. To make are the words in color. They are called non-finite verbs. Finite verbs will have an agreement with the subject. It changes as per the tense, person and number. So, ഇവിടെ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ 6-ൽ ഗ്രാമർ സെക്ഷനിൽ 3 എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്, Patio wanted to make a big lantern. Lanterns of various colors began twinkling in homes. Third one, the rising sun bathed every night in its soft light. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ബോക്സിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സിന് എക്സാമ്പിളും ബ്ലൂവിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സിന് എക്സാമ്പിളും ആണെന്നാണ്. സോ കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. അതിനകത്ത് വാണ്ടഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് ടു മേക്ക് എന്നുള്ളത് ബ്ലൂവിൽ ഹൈലൈറ്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വാണ്ടഡ് എന്നുള്ളത് ആ സെൻറ്റൻസിലെ മെയിൻ വെർബാണ്. അത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ടു മേക്ക് എന്നുള്ളത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഈ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ ലാൻറ്റേൺസ് ഓഫ് വേരിയസ് കളേഴ്സ് ബിഗാൻ ട്വിങ്ക്ലിംഗ് ഇൻ ഹോംസ്. അതിനകത്ത് ആ സെൻറ്റൻസിൽ ബിഗാൻ എന്നുള്ളത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് എക്സാമ്പിൾ, ട്വിങ്ക്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് എക്സാമ്പിളുമാണ്. ഇനി തേർഡ് സെൻറ്റൻസ്, ദ റൈസിങ് സൺ ബേത്ത്ഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ്. ആ സെൻറ്റൻസിൽ ബേത്ത്ഡ് എന്നുള്ളത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് എക്സാമ്പിളും റൈസിങ് എന്നുള്ളത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് എക്സാമ്പിളുമാണ്. ഇനി എ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഈസ് യൂഷ്വലി ദ മെയിൻ വേർബ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്. ഫൈനൈറ്റ് വേർബിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എപ്പോഴും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മെയിൻ വെർബായിരിക്കും. ഇറ്റ് എഗ്രീസ് വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫോം വിത്ത് ടെൻസ്, നമ്പർ ആൻഡ് പേഴ്സൺ. ഈ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ ടെൻസിനനുസരിച്ചും നമ്പറിനനുസരിച്ചും പേഴ്സണിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ളതാണ്. ആ വ്യത്യാസം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതായത് ടെൻസിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആകുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലും ടെൻസിനനുസരിച്ച് ഈ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് ചേഞ്ച് വരും. നോർമലി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ, ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സെൻറ്റൻസിന് സബ്ജക്റ്റും വെർബുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ കേസിൽ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടെൻസിനനുസരിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അതിനനുസരിച്ച് ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്പറിനനുസരിച്ച്, അതായത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലറോ പ്ലൂറലോ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചും ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണോ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നതിനനുസരിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണോ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണോ തേർഡ് പേഴ്സണോ എന്നതിനനുസരിച്ചും ഈ പറയുന്ന ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് വ്യത്യാസം വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ അതാണ്. അതായത് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടെൻസ്, നമ്പർ ആൻഡ് പേഴ്സൺ. ടെൻസിനനുസരിച്ചും നമ്പറിനനുസരിച്ചും പേഴ്സണിനനുസരിച്ചും ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ്. ലെറ്റ്സ് നോ ഹൗ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെൻസ്. ഇവിടെ ടെൻസിലും നമ്പറിലും അതേപോലെ പേഴ്സണിലും ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്ന്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എ സെൻറ്റൻസ്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ സെൻറ്റൻസ്, ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ്. അതിൽ പ്ലേ എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ വെർബ്, അതായത് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് പ്ലേ ആണ്. അത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. അതിനകത്ത് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വെർബാണ് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്. അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ എന്നാവുന്നു. അതായത് പ്ലേ എന്നുള്ള വെർബ്
പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലായിരുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലേഡ് എന്ന് ആകുന്നു. ഇതാണ് പറഞ്ഞ ചേഞ്ച്. അതായത് ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ടെൻസിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പേഴ്സൺ. കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു പേഴ്സണിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിനും സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിനും തേർഡ് പേഴ്സണിനും അനുസരിച്ച് വെർബിൽ ചേഞ്ച് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ്, പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ടെൻസിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ച്. ഇനി അടുത്തത് പേഴ്സണിനനുസരിച്ച്, അതായത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ, അതിനനുസരിച്ച് ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വീണ്ടും അതേ എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ. ഐ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ വന്നപ്പോൾ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ. അത് തന്നെ ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ. ഹി വന്നപ്പോൾ പ്ലേസ് എന്നായി. പ്ലേ എന്നുള്ളത് പ്ലേസിനായി. ഹി ഈസ് എ സിംഗുലർ, ഹി സിംഗുലർ, സോ ആ പ്ലേ എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്ലേസ് ആകുന്നു. അതായത് പേഴ്സണിനനുസരിച്ച്, സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നതിനനുസരിച്ചും ഈ പറയുന്ന വെർബിന് ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ നമ്പർ. നമ്പറിനനുസരിച്ച് ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് ചേഞ്ച് വരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, മാംഗോ ഈസ് ഓഫ് യെല്ലോ കളർ. മാംഗോ ഈസ് ഓഫ് യെല്ലോ കളർ. ഇവിടെ മാംഗോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാംഗോ ഈസ് ഓഫ് യെല്ലോ കളർ. അതായത് ഇവിടെ മാംഗോ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലറാണ്. ഓക്കെ. ഇനി അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ മാംഗോസ്, അത് നമ്പർ മാറി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ മാംഗോസ് ആർ ഓഫ് യെല്ലോ കളർ. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലെ മാംഗോ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈസാണ് അവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് വന്നത്. അത് സബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ച് ആയി പ്ലൂറൽ ആയപ്പോൾ മാംഗോസ് ആയപ്പോൾ അത് ആറായി മാറി. അതാണ് ചേഞ്ച്. Now we are going to see about the definition of non-finite verb. A non-finite verb cannot be the only or main verb in a sentence. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ മെയിൻ വെർബായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിലെ മെയിൻ വെർബ് ആയിരിക്കില്ല. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ സെൻറ്റൻസിലെ മെയിൻ വെർബുകളായിരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സബ്ജക്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ ഒരിക്കലും സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഫോം വിത്ത് ടെൻസ്, നമ്പർ ഓർ പേഴ്സൺ. ഈ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ ഒരിക്കലും ടെൻസിനനുസരിച്ച്, നമ്പറിനനുസരിച്ച്, പേഴ്സണിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ പ്രത്യേകത. Now, according to the table, you can see 3 columns are there. First column says about infinitives, and the second column says about participles, and the third column says about gerunds. അതായത് ഈ പറയുന്ന നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ അല്ലെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ജെറൻസ് ഉണ്ട്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ജെറൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളുമായിട്ടാണ് അവിടെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് is that it will not have an agreement with the subject. It doesn't change as per the tense. They will not perform any action in a sentence. ഒരു നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വലിയ ആക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് functions as nouns, adjectives or adverb in the sentence. അതായത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ സെൻറ്റൻസിൽ, അതായത് ടെൻസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിനനുസരിച്ച് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ നോർമലി നൗൺസായിട്ടും സെൻറ്റൻസിലെ നൗൺസായിട്ട്, അഡ്ജക്റ്റീവ്സായിട്ട്, ആഡ്വർബായിട്ട് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
ഈ പറയുന്ന നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ്. ദേ വിൽ നോട്ട് പെർഫോം ആസ് വേർബ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വെർബായിട്ട് അവിടെ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ. പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് നൗൺസ് ആയിട്ടും അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടും ആഡ്വേർബ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. They will not perform as a verb in a sentence. Non-finite verbs are divided into gerunds, infinitives and participle. അപ്പോൾ നോൺ ഫൈനൈറ്റും ഫൈനൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട്, സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ടെൻസിനനുസരിച്ച്, പേഴ്സണനുസരിച്ച്, നമ്പറിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഇല്ല. അത് സെൻറ്റൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ സെൻറ്റൻസിൽ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട്, നൗൺസായിട്ട് അല്ല ആഡ്വേർബുകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾക്ക് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് അതിനെ ജെറൻസ് ആയിട്ടും ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ടും പാർട്ടിസിപ്പിൾസുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ്, പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ജെറൻസ്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ടും പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ആയിട്ടും ജെറൻസ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. സോ വാട്ട് ആർ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ്? ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആർ യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആക്ഷൻസ്. ഈ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫോം ഈസ് ടു പ്ലസ് വെർബ്. ടു പ്ലസ് വെർബാണ് അതിൻ്റെ ഫോം. എക്സാമ്പിൾ, ഐ ലൈക്ക് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. ഐ ലൈക്ക് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. The next section is participles. It is divided into participles also. Participles എന്ന് പറയുന്നത്, participles is used to show tense and also as verbal adjectives. Participles normally യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസ് സൂചിപ്പിക്കാനും and at the same time അത് adjectivesഉം ആയിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സിലെ പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസ് സൂചിപ്പിക്കാനും അതേസമയം അത് വേർബൽ adjectivesഉം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സെൻറ്റൻസിൽ. Its form is verb plus ing, ed, en. Example, I eat a boiled egg every day. Okay, the next division is gerunds. Non-finite verbs is also used as verbal nouns. ഈ verbal nouns ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് gerund എന്ന് പറയുന്നത്. Its form is verb plus ing. Its form is verb plus ing. Example, swimming is a good exercise. Okay. Now we are going to do the first set of exercises. Section A. Circle the finite verbs in these sentences and underline the non-finite verbs. Write I for infinitives, P for participles and G for gerunds next to the non-finite verbs. First one is already done for you. Now we are going to say the second one. My aunt is sending me a box of chocolates. അതിൽ മെയിൻ വെർബായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഈസ് സെൻഡിങ് ആണ് അവിടെ മെയിൻ വെർബായിട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് മൈ ഓണ്ട് എന്നുള്ളത് സിംഗുലറാണ്. അത് പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഈസ് സെൻഡിങ് എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസം വന്നേനെ. സോ അവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് സെൻഡിങ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അത് ഫൈനൈറ്റ് വെർബാണ്. നൗ ദ തേർഡ് വൺ. ഈറ്റിംഗ് സമോസസ് എവറി ഡേ ഈസ് ബാഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റിംഗ് ആണ്. ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അവിടെ മെയിൻ വെർബായിട്ടല്ല വന്നേക്കുന്നത്. അതവിടെ വന്നേക്കുന്നത് വെർബൽ നൗണായിട്ടാണ്. അതായത് നൗണായിട്ടാണ് അവിടെ ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വെർബ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബാണ്. അത് പെടുന്നത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിൻ്റെ ജെറൻഡ് വിഭാഗത്തിലാണത് പെടുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ. മാധുരി പ്രിഫേഴ്സ് വാച്ചിങ് ഫിലിംസ് ടു റീഡിങ് ബുക്സ്. ആ സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് വേർബ്സ് കാണാൻ പറ്റും, വാച്ചിങ്ങും റീഡിങ്ങും. ഇത് രണ്ടും അവിടെ മെയിൻ വെർബുകളായിട്ടല്ല വന്നേക്കുന്നത്. മാധുരി പ്രിഫേഴ്സ് വാച്ചിങ് ഫിലിംസ്. മാധുരി ഫിലിംസ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അതേസമയം ഷീ ലൈക്സ് ടു റീഡിങ് ബുക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ വെർബുകളായിട്ടല്ല, അതായത് അവിടെ ആക്ഷൻ മെയിൻ വേർബ്സ് ആയിട്ടല്ല അത് വന്നേക്കുന്നത്, വാച്ചിങ്ങും റീഡിങ്ങും. സോ അത് രണ്ടും അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ജെറൻസ് ആയിട്ടാണ്, അതായത് നൗൺസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. സോ നമുക്കത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വാച്ചിങ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ജെറൻഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റീഡിങ്ങും നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ജെറൻഡാണ്.
Fifth one, how many times should I tell you not to bite your nails? ആ സെൻറ്റൻസിൽ 2 വേർബ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ടെൽ, പിന്നെ ഉള്ളത് ടു ബൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ടെൽ എന്നുള്ളത്. അതെന്ത് വെർബാണ്? ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഷുഡ് ഐ ടെൽ യു? അത് അവിടെ ആ ടെൽ എന്നുള്ളത് മെയിൻ വെർബായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി ടു ബൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അത് വന്നേക്കുന്നത് അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റീവായിട്ടാണ്, അതായത് ടു പ്ലസ് വെർബ് എന്ന ഫോമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇനി സിക്സ്ത് വൺ, ഹി വോണ്ട്സ് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വില്ലേജസ്. അവിടെ വാണ്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു വെർബ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള വേറൊരു വെർബ് കൂടി ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിൽ. അവിടെ വാണ്ട്സ് എന്നുള്ള വെർബ് ചേഞ്ച് ആകാം, അതായത് സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച്. ഹീ എന്നുള്ള സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വാണ്ട്സ് വന്നത്. അവിടെ ഹീ എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ദേ ആണെങ്കിൽ വാണ്ട് എന്ന് വരാം. സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ, അതായത് അവിടെ ആ വാണ്ട്സ് എന്നുള്ള വെർബ് ചേഞ്ച് ആകുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്. ഇനിയും ആ സെൻറ്റൻസിലുള്ളത് ടു ഹെൽപ്പാണ്. ടു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആൻഡ് it never depends on the sentence. I mean, it never do any action. It never depends on the subject. അല്ലേ? ടു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല. സോ അത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും. അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണത്. അവിടെ അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ്, അതായത് ടു പ്ലസ് വെർബാണ്. Now we are going to see the next section, B section. Complete these sentences with the finite or non-finite forms of the verbs in brackets. First one is already done for you. I am studying hard to do well in the test tomorrow. Next one. So we are going to see the next one. I'm going to tell the answers. Okay. Did you forget to call him when you went to buy the table? Did you forget to call him when you went to buy the table? ഇതിൽ ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും, ഈ സെക്ഷനിലെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഓർ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്. ഇറ്റ് ഈസ് I am going to give you this word that you need to identify whether it is a finite or non finite verb. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. Third one, answer is, the confusing instructions made it very difficult for the students to write the exam. The confusing instructions made it very difficult for the students to write the exam. Fourth one, അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഏതാണ് ഫൈനൈറ്റ് വെർബായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഏതാണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണോ, പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ആണോ, ജെറൻസ് ആണോ എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർത്ത് വൺ, ക്യാൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യുവർ ടീച്ചർ ടു ഹെൽപ്പ് മീ? ഫോർത്ത് വൺ, ക്യാൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യുവർ ടീച്ചർ ടു ഹെൽപ്പ് മീ. ആ സെൻറ്റൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ആണോ എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സിന് സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഐ ആം ടീച്ചിങ് യു ടു പെയിൻറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ കളേഴ്സ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഐ ആം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഐ ആം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ് ടീച്ചിങ് യു ടു പെയിൻറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ കളേഴ്സ്. Now, the sixth one. When I saw him, he was picking apples from the orchard to make apple jam. When I saw him, he was picking apples from the orchard to make apple jam. So, that is the end of that section also. Now, we are going to do the vocabulary section. There you can find words and its antonyms. Antonyms means opposites. Look at these words. Brightness and its antonym is dullness. Section A. Find words in the text that are antonyms of these words. First word, outside,
its antonym is inside. It's already done there. Second one, slowly, briskly. Slowly, briskly. Third one, daybreak, sundown. Daybreak, its antonym is sundown. Fourth one, noisy. Noisy, its opposite, its antonym is silent. Fifth one, setting. Its antonym is rising. Setting, rising. Sixth one, entrance, and its antonym is exit. Now section B. Complete these sentences with the antonyms of these words in color. Add un, ein or dis to form the antonyms. And in this section, you can see in each sentence, you can see one word is in color, highlighted in color, pink color. Right. So you need to fill the blanks with those words, but you need to add un, in or dis in front of that. ഈ സെക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും ഓരോ വേർഡ്സ് പിങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിങ്ക് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വേർഡ് തന്നെ അതിന് മുമ്പിൽ യു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ അല്ലെങ്കിൽ DIS ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റണിംസ് ഉണ്ടാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാണ്. സോ ദ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഈസ് germs are invisible to the naked eye, but they are visible under a microscope. So അവിടെ നമ്മൾ IN ആഡ് ചെയ്തു. തേർഡ് വൺ, knowing Hindi is never a disadvantage. It is always an advantage, especially in North India. അവിടെ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജിന് മുമ്പായിട്ട് ഡിസ് ചേർത്തു, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻറ്റണിമായി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഫോർത്ത് വൺ, Shakil was not able to complete his assignment, so he submitted an incomplete one. We added IN in front of that, complete. Fifth one, suddenly a face appeared at the window and disappeared equally fast. There we added DIS in front of appeared. Disappeared equally fast. Sixth one, Samir says that rock music is very pleasant to the ear, but I find it very unpleasant. So pleasant. പ്ലസൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസൻറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റണിം എന്ന് തന്നെ പറയണം. പ്ലസൻറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റണിം അൺപ്ലസൻറ്റ്. Okay. So okay, my dear students, we shall stop for the day. We have covered today we have covered this grammar and vocabulary sections, right? I think you are somewhat familiar with this finite and non-finite verbs, and the answers are clear for you. I hope the answers are clear for you. So that's all for today. See you in the next class. Thank you. Goodbye.